नमस्कार। समस्त को स्वागत। आज चर्चा रे आज प्रसंग हूँ भारत स्वाधीनतार प्रकृत आउ प्रत्यक्ष कारण। आज प्रथम थर पाई समय आ दिन परिवर्तन करिछि। प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ताह में रविवार सकाळ 9 रे ए विषय चर्चा करूँ। आज प्रथम थर पाई आम संध्यार चर्चा आरंभ करिछु। तार सबुठ बड़ कारण होछि बहुत बंधु मोर कहते जे दिन बेले से व्यस्त रोचंती, तेणु संध्यार चर्चाटा कले प्राय समय दे पारिबे। वेरी गुड इवनिंग। सागर, मो वॉइस ठीक आसुची कि ना फैन रा साउंड आसुची? सागर, मो वॉइस ठीक आसुची ना फैन रा साउंड आसुची? ऑफ कर दे फैन टे मते जणाइबू। मनस्विनी मैडम, गुड इवनिंग। सत्यरंजन, मो वॉइस ठीक आसुची कि? ठीक आसुची? ताल फैन बंद करिया दरकार नहीं। ओके, ठीक अच्छे, आरंभ करिया। तो समस्त को पुणी थे भारत स्वाधीनता दिवस अभिनंदन जनाई आम आज आम चर्चा आरंभ करवा। आज चर्चा हूँ स्वाधीनता दिवस रिलेटेड भारत स्वाधीन केमती होता। गत सप्ताह आम चर्चा करूँ जे भारतर जो स्वाधीनता आंदोलन चलता सबुठ बड़ आंदोलन आम नि जाए भारत छाड़ आंदोलन 1942 भारत छाड़ आंदोलन एवं सहीटा केमिति असफल होता ता विषय में चर्चा करी। गोटे मिनट फैनटा ताले बंद कर दिए। प्रदीप विश्वास, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बर्तमान प्रश्न आसुची जदि 1942 भारत छाड़ आंदोलन असफल थिला कहीं तार सब कारण मुझे आपको बतई। कांग्रेस सेटा गोटे सर्वभारतीय आंदोलन हिसाब से करने चाहूला, किंतु मुस्लिम लीग भी साथ दे नथिला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ दे नथिले, हिंदू महासभा भी साथ दे नथिला। तापरे गांधी, नेहरू एम सब अरेस्ट कर दिया जहाँफल आंदोलन टाक बहुत जल्दी इंग्रेज माने ताकू दमन कर देथिले। तो एबे गोटे प्रश्न, जदि 1942 आंदोलन असफल थिला आ 1942 ठू 1947 भितर से भाया बड़ धरण आंदोलन किसी हो नथिला भी आम जानी 1942 लास्ट बड़ आंदोलन, ताले इंग्रेज माने भारत को छाड़ी कहीं गले? देखो 1945 बेलू से द्वितीय विश्वयुद्ध जीति सारी तेज तांकर जीवार कारण कौन था? से चाहिए आहरी 50 वर्ष रही पारे। जदि भारत छाड़ आंदोलन जाते तो 1942-43 पलि था कि 44 भितर पलि था। 1944 जनवरी फेब्रुआरी बेलू प्राय आंदोलन समाप्त हो जाता। तो इंग्रेज मैंने से जाते। तो तार कारण कौन? ए विषय थे बीबीसी गोटे इंटरव्यू नहीं 1955 भीमराव आंबेडकर, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी आम संविधान प्रणेता, गोटे इंटरव्यू होता। से इंटरव्यूटा एबे भी तार ऑडियो बीबीसी वेबसाइट जाकि आप देखिपारे, यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी। जो मैंने चाहिए आपन से इंटरव्यूटा देखिपारती। तो 1955 तो इंटरव्यू रे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को आप लक्ष्य को जानते हैं, आंबेडकर से जड़े एमती नेता बहुत प्रज्ञावान पुरुष अच्छे, दूरदृष्टि बहुत थिला एवं भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष भाव जड़ित। तो 1955 गोटे इंटरव्यू पचरा गला, से इंटरव्यूटा आपको कहूँ यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी। बीबीसी ऑफिशियल वेबसाइट को जीवे, इंटरव्यूटा मारे आसो आप ऑडियोटा आसो। तो पचरा गला जे 1900 प्रश्न जो प्रश्नटा मुझे आगे रखुची
1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ସାରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣାଉଛି। ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତ ୟା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ନେତାଟା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ବହୁତ ନିର୍ଭୀକ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି ଯେ ସିଏ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏଟଲି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହା ଏବେ ଏକ ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଟା ଇଂଲିଶର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହାର କାରଣ ଏଟଲି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ କେହି ଏଭଳି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ରଖିନଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଗଲା। ତାମାନେ ଭାରତର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ସବୁ ଥିଲେ, ଆମର ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ପଟେଲ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଇଂରେଜ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ବି ଜଣେ ଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବହୁତ ଥିଲେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ କେହି ଅନୁମାନ ବି କରିନଥିଲେ, କେହି ଏଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ରଖିନଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏଟଲି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଗଲା ଆମେ ଅନୁମାନ ବି କରିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି, ମୁଁ ବୋଲେ ପଟେଲ ଆମର ଆମ୍ବେଦକର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ୟାର ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଛି। ତାମାନେ କାରଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦିହାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ହଠାତ୍ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦିହାନ, କେବଳ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଲେବର ପାର୍ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା। ଲେବର ପାର୍ଟି ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସରକାର, ଯେମିତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲେବର ପାର୍ଟି ସରକାର ଥିଲା 1945ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଟଲିଙ୍କର। ସେ ଲେବର ପାର୍ଟି ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସରକାର ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ହେଇଥିଲେ, ଏଟଲି ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିରୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି ହେଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଏଟା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମ୍ବେଦକର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ସେଥିରୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭିତରୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନେଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତକୁ ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ଶାସନ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତରେ ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଠିକାର ରାଜନେତା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ରାଜନେତା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭାରତର ସେନାର ନିଷ୍ଠାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏଠିକାର ନେତାମାନେ, ଏଠିକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେଉଁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭାରତର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ କେଉଁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ଏଇଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନା ଗଠନ ଓ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ମନରେ ଥିବା ସେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଯଦି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଏଠି ରହିବେ ହିଁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଇଥିଲା ସୁଭାଷଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ ପରଠୁ। ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଆଉ କିଛି କାରଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ସେଟା ପୁଣି ସିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ସେମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କ'ଣ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କାରଣଟା କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଏଟଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଯେ ଏଟଲି କେବେ ନା କେବେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବେ
आ से आत्मजीवनी से निश्चित प्रकाश करेंगे इंग्लैंड कहीं भारत को स्वाधीनता देला। किंतु ताकर जो अनुमानटा जे एटली दिन ना दिन आत्मजीवनी लिखिए सेटा सत तो है आत्मजीवनी लिखिले किंतु प्रकाशटा है बेसी दिन नुह मात्र अल्प कई दिन भितर आंबेडकर बंची भितर आंबेडकर मले 1956 1956 डेथ है बोधे जी मन पड़ू मोर मृत्युर जस्ट 2 मास पूर्वर एटली एक कथा प्रकाश कले कौन पाई इंग्लैंड भारत छाड़ला। मो कथा ध्यान दे शुणुवे मुझे जोड़ा कहूँ केवल फैक्ट उपर कहूँ आपको प्रूफ दूसरी आंबेडकर का इंटरव्यू आप देखिपारे एवं भी यूट्यूब अवेलेबल अच्छी एडिटेड नुहे बीबीसी ऑफिशियल वेबसाइट जाकि शुणिपारे केमिति एटली स्वीकृति कले एटली किए ना भारत स्वाधीनता हवा समय जी थे इंग्लैंड प्रधानमंत्री। गोटे कथा मुझे आपको कहूँ मो झील स्कूल आसला बेले चॉकलेट धरिकी आसला चॉकलेट किए देला किए कहूला मामू दे किए कहला मौसा देइचंती किए कहला नना देइचंती किंतु प्रकृत रे किए देइची दबा लोक सठिक जानी मो झील हुए तो मिछ कहीदेव किंतु दबा लोक जी हेडमास्टर कहले जे चॉकलेटा मु देइथिले जे ताको देइचंती दबा लोक सठिक जानी। तो आमको स्वाधीनता देला किए इंग्लैंड आमे स्वाधीनता पाइले काहाटू इंग्लैंड पाखरु तेणु आमको प्रकृत में कौन कौन पाई स्वाधीनता देले एवं कहा जुगु देले सेटा कहि परियो कारणटा सठिक कहबो किए जे देइछि। तो से कारणटा 1956 रे अक्टोबर मास 1956 अक्टोबर रे रिबेल हेला कारणटा कौन ना इंग्लैंड रो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी 1947 प्रधानमंत्री थिले एटली एटली आसथिले क्लेमेंट एटली भारत को आसथिले से गोटे प्रोग्राम रे जोग देवा पई आसथिले कालकाटा रे से थिले गवर्नर हाउस रे सेते बेले कलिकतार जो वेस्ट बेंगल गवर्नर थांती फणीभूषण चक्रवर्ती बहुत सुंदर कथा ध्यान दे शुणु मतलब केते बड़ बड़ सब फेक जिनस आम आज मुंडे नहीं चलीचु फणीभूषण चक्रवर्ती थांती से समय कलिकतार गवर्नर आ फणीभूषण चक्रवर्ती कौन राजनैतिक नेता नथिले सी थिले कलिकता हाईकोर्ट विचारपति मुख्य विचारपति थिले से जैसे लोक नुहति। तो सी से गवर्नर थांती गवर्नर हाउस रे गेस्ट होकर रहिले किए क्लेमेंट एटली 1947 समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री। तो तांको रात्रि भोजन समय तो गोटे सौजन्यमूलक कथबार्ता तो हुए ना कथबार्ता फणीभूषण चक्रवर्ती पचारे सेम क्वेश्चन जोटा बीबीसी इंटरव्यू पचरा जाइथिला आंबेडकर जे आपण तो 1945 विश्वयुद्ध जीति सारी 1942 पर भारत में कौन बड़ धरण आंदोलन हो ना इंग्रेज मान विरुद्ध रे तो आपण मैंने हठात कहीं भारत को छाड़ी चलीगले। तो सेठी एटली उत्तर रे जो दुईटा कथा कारण देते से भी प्रमुख कारण से सुभाष चंद्र बोस एंड हिज आईएनए भारत को छाड़ी जीवार प्रमुख कारण थिला सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज आ किसी कारण भी देते कि मुख्य कारण यहाँ देते जो जो कारण देते से कारण विषय आगे आलोचना करवा। तो दबा लोक जी आमको स्वाधीनता जो दिगला जो पेपर रे जो डॉक्यूमेंट तैयारी हला से साइन करवा लोक कहूँ जे मु भारत को जदि स्वाधीनता देली कि मो देश देला तार कारण थिला आजाद हिंद फौज और तार नायक सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न आपण मुंडे आसुव 1945 तो सुभाष चंद्र बोस मरी जातु निखोज हो जातु जहाँ भी से तो डिफरेंट जिनस तो सी केमती स्वाधीनता देवे 1947 आसबि आगू से कारण को बहुत सुंदर कथा किंतु आमको ये सब जिनस को लुचई रखा दीटार तथ्य आप पाइबे जो फणीभूषण चक्रवर्ती साथ जो कथबार्ता से एटली करते से विषय सी जन रमेश चंद्र मजुमदार जन बड़ ऐतिहासिक बही जो मैंने इतिहास रखुच्च कलेज बही पढ़ुए रमेश चंद्र मजुमदार इतिहास विषय वर्णना भी कर रमेश चंद्र मजुमदार से विषय कही भी केवल जे फणीभूषण चक्रवर्ती एटली कही ता नुहे तापर आम भारत आउ जन ऐतिहासिक सी कही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1960 वरुण दे
ବରୁଣ ଦେ ବୋଲି ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ସିଏ ବି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭେଟିଥିଲେ ଏଟଲିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଟଲି ଏଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି NINA ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ରହିଗଲା ସେଠି, ଯେତେବେଳେ ଫଣୀଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଫଣୀଭୂଷଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, କଂଗ୍ରେସର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାରେ? ଉତ୍ତରରେ ଏଟଲି କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହସିଲେ, ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହସ, ଆଉ କହିଲେ ମିନିମଲ, ମାନେ ନଗଣ୍ୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଗଦାନ ନଗଣ୍ୟ, ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଟଲି, ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରଟି ଚାଲିଛୁ ବହିରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜାନିଆଲାବାଗରେ ଶହ ଶହ ନିହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳିରେ ମାରି ଦେଇପାରେ, ସେ ଅହିଂସାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ଅହିଂସା ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ଅହିଂସା ପ୍ରିୟ ଥିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଇଂରେଜମାନେ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଅହିଂସାକୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଇନ୍କି ଯିବାନି, କେବଳ ତଥ୍ୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। ସୁଭାଷ ତ ନଥିଲେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତ 1945ରେ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଖତମ ମାନେ କଲା ୟାକୁ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ଦେଲା? ଲଜିକ୍ କିଛି ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, କରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ, ଯଦି କିଛି ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ କର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ଭଲ କଥା, ଆହୁରି କଥା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିବ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ସୁଭାଷ ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପୁରା ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ସାଥିରେ ଭଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି। ଏ ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା। କେମିତି ହେଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ କି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନଥାଇକି ବି କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଦେଇପାରିଥିଲେ, ତାର କାରଣକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 1936-37ରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲେକ୍ସନ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରୁ ମୁଁ ଢେର ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ରାତି ଅଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି, ମାନେ ରାତାରାତି ଡରରେ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ିକି। ତ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଆମର ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶରେ ହେଲା, ସେମାନେ ଲୁଚିକି ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଆକି ଡରରେ ପଳେଇଲେ। ଏଭଳିଆ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଟୋଟାଲି ଶାସନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ନା, ଶାସନରେ ଭାଗିଦାର ଆମେ ହେଇସାରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଆମର ନେତାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ। ନୁହଁ ଯେ 47 ପରେ ହିଁ ଆମ ହାତକୁ ପୁରା ଶାସନ ଆସିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ତ ଥିଲୁ। ଯେଉଁ 11ଟା ଆମର ଥିଲା ସେଥିରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ୁନି ଇଏଟା। ତ 11ଟା ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଆମର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗୋଟେ ଥିଲା, କଲିକତା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏମିତି 11ଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। 11ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା ଆମର। ସେଥିରୁ 1936-37ରେ କଂଗ୍ରେସ ବୋଧେ 8ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା। ତାମାନେ 1936-37 ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦବଦବା ପୁରା ରାଜନୀତିରେ ଥିଲା। ସେଇଠି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କାହିଁକି ନା 1940ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଜିନ୍ନା ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲେ? ନା, ଇଂରେଜମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ୟାକୁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ୍ କରି ରଖିବା ଆମକୁ ଶାସନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା ଭିତରିଆ ଜିନ୍ନାକୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ବିଖଣ୍ଡ ହେଉ। 1940 ବେଳକୁ ଜିନ୍ନା ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ହେବ। ସିଏ ସେ ଦିଗରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, ସିଏ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁବାଦ ମତରେ ଚାଲିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାବରକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଅକାଳୀ ଦଳ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଅଲଗା ଡିମାଣ୍ଡ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥାଏ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ। ଅକାଳୀ ଦଳ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି 1942ରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବି ସପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲା, କି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ସପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ଇଏ ତ ଜିନା ତ ସଦାବେଳେ ଇଂରେଜ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ।
ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ, ନା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଗଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନେରେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଲା, ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ମିଛଟାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। এটা ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଆ ପଢ଼ି କମ୍ କରୁଛେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କାହାର ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜେଡି ବକ୍ସି। ତ 1940 ବେଳକୁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ନା ଏସବୁ କଲିକି ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗଲାଥର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ମାନିକି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାନେ ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଂରେଜକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ ଦେବ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଂରେଜ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବେ। ଏପଟେ ଚାହୁଁଛି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ତମେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ। ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେମିତି ନେତାଜୀ, ଏଇ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ନେତାଜୀ ଛାଡ଼ିଲେ କଂଗ୍ରେସ 40ରେ। ଆଉ ବି ଏମିତି କିଛି କିଛି ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ସବଳ ହେଇଗଲା କିଏ? ଯେଉଁ ମାତ୍ର 2ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିଟ୍ରେ ଆସିଲା ଏବଂ କଲିକତାରେ ତ ସରକାର ସିଏ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିଲା। 1942ରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1945 ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେଉଁ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ ଭାରତ ସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶିକି କୋହିମା ପାଖରେ ଭାରତ ସୀମା ପଟରେ ସେ ପଶିଲେ, ମଣିପୁର ଦଖଲ କରି ନିଆଗଲା। 2.5 ମାସ ପୁରା ମଣିପୁରରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ରହିଲା କାହାର? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର। ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି, ଜାତୀୟ ପତାକା ତାଙ୍କର ମଣିପୁର ଅଫିସରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ। ମଣିପୁରଟା ଫୁଲ୍ ତାଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିଲା। 14 ଏପ୍ରିଲ 1944ରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମଣିପୁର ଦଖଲ କରିଦେଲା। ମଣିପୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ସେଟା ଦଖଲ କରିଦେଲା ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଦଖଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏସବୁ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେ ଏମାନେ ଅପରାଜୟ, ୟାଙ୍କୁ କେଉଁବେଳେ ହରେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେବେ ହରେଇ ପରାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେତେ ଥର ବି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଣନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ କୌଶଳ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଅପରାଜୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କୋହିମା ଦଖଲ ହଉ, ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ କୋହିମା ପଟେ ଆସିକି ସେମାନେ ଦଖଲ କଲେ, ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଥିଲେ କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ? ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ। ସିଚୁଏସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗଲେ, କି 2 ଭାଇ ଗଲେ, ଜଣେ ରାମ ଜଣେ ଶ୍ୟାମ। ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର ତରଫରୁ କାହା ସହିତ? ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିଲେ। ଧରାଯାଉ ଜାପାନରେ ରାମ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଜାପାନ ସୈନିକ ହାତରେ, ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା। ଶ୍ୟାମ କିନ୍ତୁ ଅଛି କାହା ପାଖରେ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସୈନ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜେଲରେ ରହିଲା, ଜାପାନ ଜେଲରେ, ସେଠି ନେତାଜୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ପଟକୁ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଯୋଗ ଦିଆ କରାଇଲେ ଯେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ତମ ଦେଶ ପାଇଁ। ତମେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଲଢ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ, ତମେ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ତରଫରୁ ଲଢ଼ୁଛ, ଆସ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବା। ତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ରହିଲା କିଏ? ରାମ। ଶ୍ୟାମ ଅଛି କେଉଁଠି? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଯେତେବେଳେ କୋହିମା ପାଖରେ ରାମ ଆସିଛି କାହା ସହିତ? ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସହିତ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। କାହା ସହିତ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ। ଏପଟରୁ ରାମ, ସେପଟରୁ ଶ୍ୟାମ। 2 ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, 2 ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ତାମାନେ ବନ୍ଧୁକ କାହାର କାହା ଆଡ଼କୁ ହେଉଛି? ରାମର ଶ୍ୟାମ ପଟକୁ, ଶ୍ୟାମର ରାମ ପଟକୁ। ସେଠି ରାମ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି, ଏଟା ଅଛି ଇତିହାସରେ, ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବାରମ୍ବାର ଆନାଉନ୍ସ କରେ ଯେ ତମେ ମାନେ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ତରଫରୁ ଲଢ଼ୁଛ, ଆସ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଆସ ଆମ ପଟକୁ ଆସ। ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଶ୍ୟାମ ହାର୍ଟକୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ?
ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୁଳି ଚଳେଇବି ତାକୁ, ସେ ତ ମୋରି ଭାଇ ମୋରି ସାଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରେଇବେ, ବହୁତ ମାନେ ସିପାହୀ କନଭିନ୍ସ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ହେଇ ବି ଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ହାତ ଯିବ ନାହିଁ ନା। ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ 1945ରେ ତ ଜାପାନ ହାରିଗଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସୁଭାଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ। ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଆସିଲେ କେଉଁଠି? ଭାରତକୁ ଅଣାଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିବ। ସେତିକି ହେଲା କ'ଣ ନା 1945 ନଭେମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ଇଂରେଜମାନେ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦିରୁ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ସବୁ ଆସିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯେତିକି ସେନାକୁ ସେପଟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନିକ ବିଚାର, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ, ଇଂରେଜମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇକି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେନା ବାହିନୀରେ ଜଣେ ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେନା ତାର ବିଚାର କରେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲଟା ହେବ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନ ହଉ, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନିକ ଭାବରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି ଏ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଏପଟେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତର ଶାସନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଚିକେନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ମେଜର ଜେନେରାଲ, ସିଏ ଏଇଟା ଯିଏ ଭାଇସରାୟ ଆମର ଥିଲେ ୱେଭେଲ, ତାଙ୍କୁ ଭରସାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଘୃଣା କରିବେ କାହାକୁ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନାର ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବେ, ସୁଭାଷକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବେ, ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବେ। ୱେଭେଲ ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ୟାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ଚଲେଇଲେ, ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ଚଲେଇଲେ କେଉଁଠି? ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ମିଡ଼ିଆକୁ ଡକାଗଲା ପବ୍ଲିକଲି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ସେମାନେ କରିଦେଇଗଲେ। କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଲା ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଲୋକମାନେ ରାଗିବେ, ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ କାହାକୁ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସେନାକୁ, ଯେ ସେମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଓଲଟା। ଓଲଟା କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମତଃ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣେଇଥିଲେ ଧର୍ମ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶ ଗଠନ ହେବ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଜିନ୍ନାକୁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ପ୍ରବଳ ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ, ଖାସ୍ କରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭେଦଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ନିଆଁଟା ସେମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ହେଲା ଓଲଟା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଆଇଏନ୍ଏର, ଜଣେ ହେଲେ ଶାହନୱାଜ, ସିଏ ଥିଲେ ମୁସଲିମ। ଜଣେ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକ୍ରମ କୁମାର ସେହଗଲ, ହିନ୍ଦୁ। ଗୁରବଜ ସିଂ, ପଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ। ଏ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଲା କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଅର୍ଡର ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ 3ଟା ଧର୍ମରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ଆସିଥିଲେ। ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଗଲା। ଅକାଳୀ ଦଳ ଚାହିଁଲା ଯେ ଶିଖ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବ, ଯେଉଁ ଗୁରବଜ ସିଂଙ୍କ ତରଫରୁ। ଶାହନୱାଜ ଖାଁ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବାଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା, ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ନେଇକି ଚାଲୁଛି, ଆମେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ, ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଆମକୁ ଓକିଲ ଦେବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସିଏ ଓକିଲ କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଓକିଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଓକିଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ତ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ନେହେରୁ ବି ଥିଲେ। ଭୋଲା ଭାଇ ଦେଶାଇ, ସିଏ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। କେସ୍ ଚାଲିଲା ଯେଉଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ। ମଜେଦାର କ'ଣ ନା, ଭୋଲା ଭାଇ ଦେଶାଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରିବେ
ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରବକ୍ସ ସିଂ, ଶାହନୱାଜ ଖାନ, ବିକ୍ରମ ସେହଗଲ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ସୈନିକ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଏମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଜାପାନ ପଟକୁ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ କରାଯିବ, ୟାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। କାଙ୍କର? ଇଂରେଜଙ୍କର। ଭୋଲାଭାଇ ଦେଶାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଏ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ସୈନିକ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ହେଇଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ସୈନିକ, ଏମାନେ କ'ଣ ଜାପାନର ସୈନିକ ନୁହଁ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ବିଷୟରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ନେତାଜୀ କେବଳ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ନେତୃତ୍ୱ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ସରକାରର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଥିଲା, ସେ ସରକାରର ସେନାବାହିନୀ ଥିଲା, ସେ ସରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ସରକାରର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଥିଲା, ସେ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଦୂତାବାସ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର, ଯାହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ। ତ ଭୋଲାଭାଇ ଦେଶାଇ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକ ନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସୈନିକ ସହିତ। ଦୁଇଟା ସରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳେ, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରାଉଥିଲେ କିଏ? ଭୋଲାଭାଇ ଦେଶାଇ। ଯେମିତି ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯେ ସୈନିକ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଲାଭାଇ ଦେଶାଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କଲେ, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସରକାର ସେଠି କେମିତି ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦୂତାବାସ ଥିଲା, କେଉଁ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ। ପୁରା ପିଛିଲା କଥା ସବୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆହୁରି ବାବା ୟା ଭିତରେ ଲୋକ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କ'ଣ ସେଠି ଜାପାନରେ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସୈନିକ ନେଇକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଏତିକି। ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏତେ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଏତେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେଠି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ, ଯେଉଁ ଆଜାଦ ନାଁ ଦେଇକି ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିକି ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସରକାର, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ଆଣ୍ଡାମାନରେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହେଲା ଘଟଣା। ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ରାଗିଯିବେ ବେଶୀ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସେନାକୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଓଲଟା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବୀର ଗାଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ତାତିଲା ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆଗରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ତ ବାହାର କରିନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ନାରା ଦେଉଥାନ୍ତି ବାହାରେ। ଆପଣ ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ ଚାଲିଥିବା ଆଗରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଲାଲକିଲ୍ଲା ସେ ଆଇ ଆୱାଜ, ସେହଗଲ ଢିଲନ ଶାହନୱାଜ, ଇନକା ହୁ ଉମରଦରାଜ, ଏମିତି ଲୋକ ପୁରା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ପାଶଟା ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବା ଭାବୁଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଯିଏ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆକ୍ଚିନ୍ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଚିଲେକ୍ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ, ଆମେ ଆରାମସେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା, ସେ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପୁଣି ଜଣେଇଲେ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫାଶୀ ଦେବା କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତାହେଲେ କଥା ଓଲଟା ହେଇଯିବ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା କ୍ଲାଇଡ୍ ଅକ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଯଦି ଆମେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଗିଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରାସ୍ତା ପାଉନଥିଲା, ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶି ସାରିଥିଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି। ଲେଡି ଗୁଡ଼ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କି ବହି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ମାନେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନାକୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କାହା ଉପରେ? ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭାବଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଇମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଭାବନାଟା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପକାଇଲା। ଯେ ସତରେ ତ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିଆଲାବାଗରେ ଯେଉଁ ଡାୟାର ମାରିଲେ, ଡାୟାର କ'ଣ ନିଜେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ? ସିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ମାରିଥିଲା କିଏ? ଆମରି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଲାମୀ କରୁଛେ, ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଛେ।
आमर जो भाई मान जो उदाहरण देते राम साम साम बर्तमान भावुची कौन जे प्रकृत में युद्ध तो करथिला राम देशपाई सी लड़ुला मु कौन देशपाई लड़ी तो यही जो इफेक्टा पड़ला भारतीय सेना उपरे यहीटा सबुठ बड़ प्रोब्लेम है इंग्रेज मान यार इफेक्ट मिलला केबे ना 1945 घटना कहूली 1946 फेब्रुआरी 18 रे रॉयल इंडियन नेवी रे विद्रोह होगा आम केवल सिपाही विद्रोह ना जाचे 1857 सिपाही विद्रोह विषय आम इतिहास रे पढ़ीचे किंतु आउ गोटे बड़ विद्रोह होता से विषय आमको इतिहास कहनी कि आम जानू ना कहीं कहले बहुत शत लोक जानीजे से फेब्रुआरी 1946 18 फेब्रुआरी 1946 रे रॉयल इंडिया नेवी रे होगा विद्रोह विद्रोह माने एते भयंकर विद्रोह हला से माने इंग्रेज जो जहाज रे कम से कम 78टा जहाज रे जो भारतीय नेवी रॉयल इंडियन नेवी से इंग्रेज ही था तांकर नेवी रो ऑफिसर माने भारतीय ऑफिसर एवं भारतीय जवान माने से माने विद्रोह करदेले आ जो जो इंग्रेज ऑफिसर की इंग्रेज सैन्य ए विद्रोह को विरोध कले तांको सब जहाज रु फेंगी देले से समुद्र को आरंभ है एटा बॉम्बे रे पुणी आस्ते आस्ते एटा कोची विशाखापाटना कराची सबू बंदर को व्यापी गला एवं प्राय लगभग पूरा नेवी रे ए आंदोलन चलला जहाज रू खोली पकेले सब यूनियन जैक जो इंग्लैंड रो पताका खोली दिया गला आजाद हिंद सरकार रो प्रथम प्रधानमंत्री कौन सेना थिले बोली केबे प्रमाणित हैला कोर्ट रे हां प्रमाणित हैला बोली ही तो तांको छाड़ मिलिला जेहेतु कोर्ट रे प्रमाण हैला 1916 रे सॉरी 2018 रे मोदी सही से सरकार पाई पताका उत्तोलन करन लाल किला सेकंड थर पाई अक्टोबर मास जीवा तो जिते बड़े विद्रोह सबुआड़े व्यापी गला यूनियन जैक को खोली पकेगी एमाने त्रिरंगा उड़ेले एवं नेताजी फोटो को धरिकी बॉम्बे रे मार्च कले नेवी भारतीय विद्रोही नेवी माने बॉम्बे रे जो नेवी ऑफिस अच्छी ऑफिस भितर पशिकी इंग्रेज ऑफिसर मानू बाध्य करेले तमे भी जय हिंद को माने कि भलिया विद्रोही चिंता करंतु इंग्रेज ऑफिसर मानू जबरदस्ती जे तमे भी पिटा मारा करी तमे भी जय हिंद बोली कह आ नेताजी फोटो धरिकी पूरा रास्ता रे कराची रास्ता रे बॉम्बे रास्ता रे मार्च चलला खाली नेवी रे ही नथिला नेवी रो विद्रोह परे परे आरंभ हो गला एयरफोर्स रे विद्रोह आरंभ हो गला विद्रोह एते जोर थिला ताकू दमन करिया पई इंग्रेज माने चाहिले जो माने विद्रोह कले ताकू जबरदस्ती दमन करा जाए तो गोली मारिया पई जे ऑर्डर कले कराची रे जो गुरखा सैन्य सब थिले गुरखा सैन्य को ऑर्डर दिया गला गोली मारो जो माने विद्रोह करूछन गोली मारो से माने कहले हम गोली मारिबो चिंता करंतु से इंग्रेज मान ऑर्डर रे जालियानवाला बाग रे आम सैन्य माने गोली मारिकी आम भारतीय मान मारी पकईले आज किंतु समय उल्टी जाइतिला आज निष्ठा चेंज हो जाइए आज जो ऑर्डर आसुची सैन्य माने कराची रे मना करदेले जे ना आमे गोली मारिबु नाही एवं ता परे परे खाली एयरफोर्स नेवी नुह आर्मी रे मध्य विद्रोह आरंभ हो गला खास करके जबलपुर रे आर्मी कैंप रे बड़ धरण विद्रोह है पूरा निआ फिया लगे बहुत इंग्रेज ऑफिसर को भी मारिदेले ये जिनस को मीडिया रे बहुत चापिकी रखी से इंग्रेज माने किंतु साधारण मीडिया को चापी रखले भी खबर तो पहुंची जीव इंग्लैंड रे खबर पहुंची गला शुणु आ गए बड़ कथा हूँ से भारत में मात्र 40,000 पाखापाखि सैन्य थे माने इंग्रेज सैन्य बाकी लक्षाधिक सैन्य भारतीय सैन्य से शासनटा करुले भारतीय सैन्य को लेकिन तो 40,000 सैन्य को लेकिन लक्षाधिक 2 लाख 4 लाख सैन्य को जबत करी हबना प्रश्न उठुनी तेणु इंग्लैंड रे चिंता पड़गला बर्तमान करा जीवो कौन से जानी आम ये भारत को शासन करुचु केवल सैन्य बल से सैन्य पठिया अवस्था भी नथिले द्वितीय विश्वयुद्ध जाइए समस्त आर्थिक मेरुदंड भांगी जाइए तो बर्तमान कहार स्थिति नहीं जे पुणी थरे लक्षाधिक सैन्य इंग्लैंड रू आनी भारत रे रखिबे ये विद्रोह आउ गोटे बड़ कारण थिला एक तो खुराक जोगाई आईएनए आउ गोटे कौन जो द्वितीय विश्वयुद्ध सैन्य सैन्य दरकार नहीं ना द्वितीय विश्वयुद्ध सैन्य दरकार था बहुत लोक को बिना इंटरव्यू पूरा होता भी सैन्य विभाग में आस्ते आस्ते से छोटे आरंभ करते कम से कम 2.5 लाख पाखापाखि सैन्य को जबरदस्ती दे दिगला जमी आम भिआर से कहे
छटई कर एसब बहुत विद्रोह बहुत गुड़ा कारण थिला तो से पाई भारतीय सैन्य मानकर दाबी आगे इंग्लैंड मुंड नईदेला जे ठीक अच्छे तुम दाबी सब मानाଯିव विद्रोह आ दमन कर पारा ना जान दमन कर क्षमता ना कहीं हिटलर जिते खराब लोक हो बर किंतु जदि आम भारत स्वाधीनता पाई बड़ कारण हिटलर एम कमर भांगी देता द्वितीय विश्वयुद्ध एम जीति सत किंतु नाला कि हाथ में ना पैसा ना सब सैन्य शक्ति ना जंत्रपाति द्वितीय युद्ध छोट छोट युद्ध नाला ना गुड़ा जिन नष्ट होता है तो एम क्षमता नाला पुणी थे सैन्य आनिक इंग्लैंड भारत में रखिकी दमन करेंगे तेणु से मुंड नईदेले विद्रोह को खत्म कर दिगला अल्प दिन विद्रोह खत्म है कहीं बाहर मान ने किंतु है कौन ना इंग्लैंड जानीदेला जे आउ नुह आमर घड़ा भर्ती हो सारी कहीं से भी जानी आम भारत को शासन करुचु सैन्य बल जदि सैन्य बल ही आमर से ना ताहले आमको आउ किसी जदि मानि न था होता कौन इंग्रेज सैन्य जीवाई बाट पाई न था जो सैन्य विद्रोह करती तो ये जो 30-40 सैन्य थे कि ऑफिसर थे जो बड़ बड़ ऑफिसर माने थे इंग्लैंड से सब भारत बाहर भी पार न मारी था अलरेडी तेणु से देखले प्राण बंचेकी जब आम न पलि जाऊँ एवं हुए तो आगू बाहर भी न पारू भारत ही आम रहीजु आम कहीं बचे भी पारे जमी पाकिस्तान बांग्लादेश गठन समय पाकिस्तान सैन्य मान पाकिस्तान सैन्य बांग्लादेश थे जो भारतीय हारीगले सबुआड़े समस्त घेरीगले से पाकिस्तान फेरी पारे ना तो सेम सिचुएसन होता इंग्लैंड मान जे एठू इंग्लैंड जो लोक मैंने इंग्रेज मैंने से जीवार रास्ता नाला सी देखले आम ये ससम मैंने जावाई भारत को स्वाधीनता देकी ससम मैंने आम केमी जा तेणु से भी बड़पण देखते आम अहिंसा से शासन की दुटा देश को भाग करदे शासन क्षमता देले आजाद आमर जिन्ना को एपटे कांग्रेस को सेपटे मुस्लिम लीग एपटे कांग्रेस को से दी जन को देले जो मैंने ससम मैंने जावाई रास्ता देवे और ससम मैंने रास्ता भी दिगला जो फेयरवेल दिगला नुहे जे रात रात लुचिकी पड़े जो साधारण पिला कहती इंग्रेज मान को ससम मान विदाय दिगला राजकीय विदाय दिगला जो मैंने 200 वर्ष धरिकी आम अकथनीय अत्याचार कले गला बेले सी भारतर कांग्रेस जातीय कांग्रेस सरकार हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरकार हो से ससम मान जीवाई देले राजकीय संबर्धना देकी विदा करागला तो आजिकार भिडियो आप जापे एक्चुअली से गले क्या भय भय थिला आम देशर सैनिक मानकर आज जदि भारत स्वाधीन होताले केवल भारतीय सैनिक मानक ना कि कौन राजनैतिक दल एटली निजे स्वीकार कर प्रथम एटली निजे स्वीकार कर कांग्रेस कि गांधी अहिंसा आंदोलन मिनिमल सहयोग कि सेमती बड़ योगदान कि ना आजाद हिंद फौज नेताजी गला परे भी जोड़ा से युद्ध करी पार नथिले नेताजी और आजाद हिंद फौज विघटन हो गला परे मध्य से जिन को अचीव कर पारे लोकों हृदय जीति जाते सैन्य मान भितर कॉन्फिडेंस बढ़ाई देते आ जहाँफल भारतीय सैन्य मान इंग्रेज माने बाध्य ही डर छाड़ी जाते किंतु से सम्मान रखिले से चालाक लोक देगले राजमुकुट से दी जन मुंडे जो मैंने सबुदिन इंग्रेज मान सहित पर्सनाल रिलेसन भल अच्छी नेहरू भी पर्सनाल रिलेसन भल था सब जिन्नार भी पर्सनाल रिलेसन भल था संपूर्ण क्षमता भी छाड़ी जाई नथिले केमिति गला परे भी भारत को से कंट्रोल रखी भारतर शासन को केमिति कंट्रोल रखी भारतीय नेता को केमिति निज हाथ में कंट्रोल केवल हाथ खेलना जो मैंने से दे जाते क्षमता और से विषय परवर्ती सप्ताह में आलोचना करवा केमिति से गला परे भी क्षमता इंग्लैंड थी हाथ में रखी ए विषय में परवर्ती सप्ताह आलोचना करवा आज चर्चा जो मैंने भाग नहीं समस्त को धन्यवाद बोध हुए मो चर्चा जब कौन किसी भूल त्रुटि थाए मत कमेंट जनइबे गोटे अनुरोध सकाला कही नेताजी जो निखोज उपर गोटे कैंपेन आरंभ होती हुआर इज नेताजी हैशटैग लिखे हुआर इज नेताजी बहुत भाई मान भौणी मान लिखिं आ जो मैंने न लिखिं अनुरोध करुँच जहाँ भी देखुं यूट्यूब देखुं यूट्यूब नाच देखुं गीत देखुं फेसबुक यूज कर ट्विटर यूज कर जो भी पार्टी हैश हुआर इज नेताजी स्पेस देवे ना 3टा जाक वार्ड रे प्रथम अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल अक्षर हुआर इज नेताजी स्पेस देवे ना हैश हुआर इज नेताजी ये 4टा काइंडली समस्ते आज रोचे धन्यवाद जय हिंद।